کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جن کے ہیں مولا محمد ان کے ہیں مولا ولی، بے نظیر ان کی شجاعت بے مثال ان کی سخا، ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا ولی، مرحب و انتر گرے جس کے خدائی زور سے، مرد حق شیر خدا خیبر کشا مولا ولی، شاہ مرداں قوت بازو رسول اللہ کے، کیوں بھلا ہوتے کسی میدان میں پسپا علی، جان و دل سے تھے عزیز اللہ کے محبوب کو، شبرو شبیرو حضرت فاطمہ زہرا علی، آ گئی نقش و نگارے زندگی میں رونقیں، صدق نیت سے جو لوہے دل پہ لکھا یا علی، خیبر و خندق میں دشمن کا صفایا کر دیا، جوہر مردان کی دکھلا گئے کیا کیا علی، جرأت و ہمت میں تم ہو آپ ہی اپنا جواب، مادر گیتی نہ پیدا کر سکی تم سا علی، دل گرفتہ ہوں غم و آلام کی یلغار سے، اس طرف بھی ایک نظر ہو اے میرے مولا ولی، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا ولی۔ میں یہیں سے اپنے موضوع پر آ گیا، پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے اشعار سے، کیونکہ موضوع ہے رسول اللہ اور علی۔ علی آغوش رسول سے مسجد کوفہ تک 19 رمضان سے 21 رمضان تک، کل بات یہاں ختم ہوئی تھی، سرکار دو عالم کے قتل کا منصوبہ بنایا، گھر تک آ گئے، سرکار دو عالم نے حضرت علی کو کہا آج آپ میرے بستر پر سو جائیے، گویا حضرت علی نے تو اس سونے کی بات کو ایسے سنا جیسے نصیب جاگنے کی بات ہو، تیغوں کے سائے میں علی سوئے اور اس اطمینان کے ساتھ سوئے جیسا زندگی بھر نہ سوئے، اور دشمن جب صبح آئے تو اپنی ناکامی پر ایک بار پھر گویا روئے جب صبح دیکھا کہ بستر پر رسول اللہ نہیں ہے بلکہ علی سوئے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب لوگوں کی امانتیں آپ نے واپس کی ہیں اور مدینے آ گئے ہیں، آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ سنا نا، علی ساتھ ہیں، ہر مرحلے پر ساتھ ہیں، آپ نے وہ مواخات والا سنا تھا نا کہ انصار اور مہاجرین کو بھائی، اس کو اس کا بھائی، ان کو ان کا بھائی، ان کو ان کا بھائی، حضرت علی کو کن کا بھائی بنایا تھا؟ رسول اللہ نے سب کو سب کا بھائی بنایا، اے علی اس دنیا میں اور ہر جہاں تم میرے بھائی ہو، اخی کہا، یعنی رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا، رشتہ مواخات جب ہو رہا تھا۔ پھر دختر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد ہوا، داماد بنے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ نے داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سنا نا، ابھی ہماری داستان یہیں تک پہنچی اتفاق سے کہ مدینہ آگے رسول اللہ طلع البدر علینا والا واقعہ وہ سب ہو گیا، اس کے بعد جو پہلا بڑا ملٹری چیلنج تھا دیٹ واز دی بیٹل آف بدر، اس بدر میں حضرت علی کا کیا کردار تھا سنیے، بدر سنیے، مہاجرین کا علم بردار رسول اللہ نے حضرت علی کو بنایا، باقاعدہ بدر میں لڑائی کا آغاز ہونے کو ہے، دشمن کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ ہے، دشمن کی طرف سے اس کا بھائی شیبہ ہے، دشمن کی طرف سے اس کا بیٹا ولید ہے، یہ قریش کی طرف سے آئے ہیں، یہاں سے عبیدہ بن حارث، یہاں سے حمزہ بن مطلب، یہاں سے علی ابن ابی طالب ہیں، حضرت علی نے اپنے مقابلے پر آنے والے کو تو فوری قتل کیا، پھر دوسرے ساتھیوں کی بھی مدد فراہم کی، حضرت علی نے ایک تیر مار کر ولید کو قتل کیا، وہ بھاگتے ہوئے جب اپنے باپ عتبہ کے دامن میں پناہ لینے کے لیے گیا تھا نہ بچ پایا، وہ بھی مارا گیا، پھر حضرت علی نے جناب حمزہ کی مدد کی، پھر حضرت علی اور جناب حمزہ نے مل کر جناب عبیدہ کی مدد کی جو بہت زخمی ہو چکے تھے۔ خلاصہ جنگ، اس جنگ میں قتل ہونے والے مخالفین کی تعداد 70، حضرت علی کے ہاتھ سے واصلہ جہنم ہونے والوں کی تعداد 35۔ دشمن کے آدھے لشکر کو ایک شخص نے قتل کیا ہے۔ جناب سعد اس وار کی رپورٹنگ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بدر کے دن میں نے حضرت علی کو ایسے عالم میں لڑتے دیکھا کہ رجس پڑتے جاتے تھے، قتل کرتے جاتے تھے، اور جب پلٹتے تھے تو ان کی تلوار دشمن کے خون سے رنگین ہوتی تھی۔ یہ پہلا مارکہ اسلام، بدر۔ آگے بڑھتے ہیں، بدر ہو گئی ہے، آگے بڑھتے ہیں، دشمن پریشان ہے، بدر کی ہار پر پشیمان ہے،
सो अब अगला साल है, अब ओहद का मैदान है, हजरत अली की लड़ाई की क्या शान है। आगाज में बढ़तरी हासिल हुई, फिर जंग का नक्शा बदला, अफवाह उड़ी कि खुदा न खास्ता रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं। अली दिफा में आगे आगे हैं, गोया कह रहे हो कि कोई ये ना कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ना रहे तो लड़ने का क्या फायदा। अरे ये कहो कि अगर वो इस दुनिया में ना रहे तो जीने का क्या फायदा। आगे बढ़ते जाते हैं, लड़ते जाते हैं, वासिल जहन्नुम करते जाते हैं, यहां तक कि एक लम्हा आया तलवार टूटी, दूसरा लम्हा आया फरिश्ता आया तलवार लाया। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ला फता इल्ला वली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली जैसा कोई जवान नहीं है, जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं है। ये जंगे ओहद में हजरत अली। बदर हो गई, ओहद हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब 2 साल गुजर गए हैं तकरीबन। अब की बार दुश्मन का एक बड़ा लश्कर मदीने की जानिब चल पड़ा है। ये लश्कर मदीने में हमला आवर होने को है। मुसलमानों ने बाहम मशवरा करके शहर के गिर्द एक खंदक खोद दी है। कई दिन तक दुश्मन खंदक के पार खड़ा रहा है। फिर एक दिन आया है, कुरैश का एक मशहूर और निहायत खतरनाक पहलवान है, इसका नाम है आमिर बिन अब्दुवद। ये बड़ी खंदक अबूर करके मैदान में आ गया है। इसके बारे में चर्चा है कि ये एक अकेला कईयों पर भारी है। ये अरब का नामवर जंगजू समझा जाता है। इसकी जुर्रत का अरब में बड़ा चर्चा है। ये मैदान में आ गया है। अब ये ललकार रहा है, कौन है जो मेरा मुकाबला करे। मैदान में चंद लम्हों का सुकूत है। कल अब जब ये सवाल हो गया है तो कल जो दावते जुल अशीरा में जो बच्चा खड़ा हुआ था रसूल अल्लाह के सामने, आज वही नौजवान की सूरत में रसूल अल्लाह के सामने खड़ा है। अली इब्न अबी तालिब, इजाजत चाहिए या रसूल अल्लाह, मुझे इसका मुकाबला करने की इजाजत दें। किस्सा मुख्तसर, रसूल अल्लाह ने उन्हें दुआ देकर मैदान में भेजा। एक तारीखी जुमला अली को भेजते हुए कहा, एक तारीखी जुमला हजरत अली की वापसी पर कहा। जब भेजा तब कहा कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। मुकाबला शुरू हुआ, तलवारें चमकी, कुछ ही देर बाद गर्दो गुबार में यह आवाज बुलंद हुई, दुश्मन ज़ेरे जमीन गिर चुका है, अमर बिन अब्दुवद को मार दिया गया है, अली वापस आ रहे हैं। रसूल खुदा फरमा रहे हैं आज के दिन, खंदक के दिन, अली के एक दिन की ज़रबत जिन्नो इंस की इबादत से अफजल है। ये खंदक, यही पर वो वाकया पेश आया था कि जब दुश्मन को ज़ेर किया, एक लम्हा था कि कत्ल कर देते, वासिला जहन्नुम कर देते, लेकिन उसने गुस्ताखी की, गोया मुंह पर उसने थूका, कोशिश की, उतर गए। कहा ये क्या, आपने तो इसको ज़ेर कर लिया था। नहीं नहीं नहीं, कहा मेरा जो भी काम है वो अल्लाह, जिससे दुश्मनी है अल्लाह के लिए, जिससे दोस्ती है अल्लाह के लिए, ज़ाती कोई मामला है ही नहीं। ये वाकया भी यहाँ का है। आगे बढ़ते हैं। 2 साल गुजर गए। अब खैबर का मार्का दरपेश है। हजरत अली की आंख में तकलीफ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लगाया है, परचम हजरत अली के हाथ में थमाया है। सामने एक मशहूर जंगजू आया है, उसने अपना नाम मरहब बताया है। हजरत अली ने जवाब में अपना तारुफ कराया है, मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा। तलवारें चमकी, गर्द उड़ी, वो लम्हा आया कि जब मरहब दोनीम होकर जमीन खैबर पर आया। मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था। अरे फेंका था जुल्फिकार का सदका उतार के। ये दास्तान अली उसकी तरफ हुआ जो इशारा अली का है। खैबर लरस रहा है कि नारा वली का है। ईमान की नजर से ही आएगा ये नजर, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। नोके सिना पे चढ़ के जो करता रहा कलाम, जहरा का लाल राज दुलारा वली का है। मुश्किल खुदा गवाह है, मुश्किल नहीं रही, मुश्किल में जब भी नाम पुकारा अली का है।
मरहब से जाके पूछिए बतलाएगा तुम्हें, मरहब से जाके पूछिए बतलाएगा तुम्हें, रुस्वा है जग में आज भी। अरे माना अली का है,